ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद, स्थान रामकृष्णपुर, हावड़ा, अगस्ट 1918 ख्रीष्टाब्द। महाराज तल बैठकखाना बसिछंती। कलिकतारू जड़े युवक आसी तांको प्रणाम करिया परे बसिले। महाराज तांको प्रश्न कले, तुम मानकर छात्रावास रे किभଳି कामदाम चली? उत्तर, भल नुहे, नाना प्रकारर गड़माड़। युवकर कथा शुणी महाराज कहिले, मते पूर्वर एसबू विषय केवे पचारि ना कहीं? महाराज कथा शुणी युवक जनक कौन सी उत्तर न देई दुखित अनुतप्त हो विषन्न बदन रे बसी रहिले। महाराज तांको स्नेह सहकारे डाकी बुझाइबाकु लागिले, देख, तुमे जो मानकर उपकार करिवो सेही माने ही तुमर अनिष्ट करिवे। विद्यासागर केते लोकंकर केते उपकार कले, अथच जो माने तांकर साहाय्य पाइथिले सेही माने ही तांकर निंदा और अनिष्ट करिसंती। शेष बेलू कौन सी लोक तांको निंदा करुची शुणिले से एभली मध्य कहिसंती, काई मु तो तुमर कौन सी उपकार करि नाही। एहा ही एला संसारर धर्म। तेबे कौन जानिछ, सद्धर्म अन्य प्रकारर। जो माने सत् भावर लोक से माने उपकार करि चलिथिबे, एहा ही सेमानंकर स्वभाव। दुष्ट लोके अनिष्ट करिवे, एहा मध्य सेमानंकर स्वभाव। जड़े साधु नई कूल बसी जपध्यान करुथिले। दिने गोटे बिछा पानी रे भासी जाउथिबार देखि तांको मनरे दया हैला। हाथ रे धरी बिछाटी को पानी रू बाहर करिबा मात्रे बिछाटी हाथ को कामुड़ी देला। साधु जंत्रणा रे छटपट हेबाकु लागिले। किछि समय परे बिछाटी पुणी पानी रे पड़ी छटपट हेबाकु लागिला। साधु पुणी ताकु उठाइले, पुणी बिछा तांको कामुड़ी देला। किछि समय परे साधु जनक बिछा को आउ थरे उठाइबाकु चेष्टा करुछंती देखि जणे लोक तांको पचारिला, देखंतु बिछाटी आपनकु बारंबार कामुडुछि आउ आपण ताकु पुणी पानी रे उठाइबाकु जाउछंती। साधु उत्तर देले, बिछार स्वभाव हैला कामुड़ीबा, से कामुडुछि। साधुर स्वभाव पर उपकार करिबा, मु ताहा करुछि। से मते कामुडिछि बोली मु निर्दय हेबि काहींकि? एहा कहि बिछाटी को पानी रो काढी आनी बहुत दूर को फोपाड़ी देले, जेपरिक से आउ पानी रे न पड़े। जो मानकर सत् स्वभाव से माने एहा ही करिवे, से माने निज स्वभाव छाड़िबे नाही। स्थान आड्रास मठ, जून 1921 ख्रीष्टाब्द। प्रश्न, महाराज आमे सबु किछि छाड़ी देई आछू, तथापि मनर अस्थिरता जाऊ नाही। 5 जण एकाठी मिलिमिशि चली पारु नाहु। उत्तर, देख बापा, सबु सहीजिव। ठाकुर कहूथिले, जे सहे से रहे। देख, 5 जनक सांगरे मिलिमिशि रहिबा भली गुण आउ कौन अछि? संसार रे केते सहीबाकु पड़े। जे माने अन्य मानक मनरे कष्ट दियंती तांकर कौन केबे हेले कल्याण हेबो? सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य कहिब, प्रिय कथा कहिब, किंतु सत्य अप्रिय हेले कहिब नाही। अप्रिय सत्य कहिले जदि काहा मनरे कष्ट हुए तेबे कदापि कहिब नाही। अप्रिय सत्य देखुन, मो पाखकु भल मंद केते प्रकारर लोक आसंती, समस्तଙ୍କୁ समान भाव में आदर जत्न करे। मंद लोक आसिले जदि ताकु दूर दूर करा जाए से जीव कुआड़े। सनक सनातनଙ୍କ भली लोकंकु नहीं समस्ते चली पारंती। सबु प्रकारर लोकंकु नहीं चली पारिबा हला असल कथा। प्रश्न, महाराज महापुरुष मानक संबंध रे देखिथिबा स्वप्न कौन सत्य? उत्तर, हाँ, खूब सत्य। महापुरुष माने स्वप्न रे दर्शन दियंती। से माने कृपा करी स्वप्न रे बहुत किछि करि दियंती। देवदेवी इष्ट और महापुरुष मानक विषय रे स्वप्न एकांत सत्य। यही सब स्वप्न विषय रे समस्त को न कहिबा भल। यही स्वप्न मानकर छाप बहुत दिन जाई रही जाए। प्रश्न, महाराज शुणिछि ठाकुर पुणी वर्धमान अंचल रे शीघ्र आसिबे, यह कौन सत? उत्तर, काई एभଳି तो मु शुणिनी। उत्तर पश्चिम अंचल रे पुणी आसिबे बोली शुणिछि। प्रश्न, महाराज केही केही कहते 100 वर्ष पर आसिबे, आउ केही केही कहते 200 वर्ष पर आसिबे। उत्तर, मु समय विषय किछि जानिनी, किछि मध्य शुणिनी। स्थान जनैक भक्तगृह,
19 ଫେବୃଆରୀ 1922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜନୈକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳିଯାଉଛି। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମନ କିପରି ଅଛି କହନ୍ତୁ? ଉତ୍ତର, ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ୍, ତା ହେଲେ ହିଁ ହେଲା। ମନ ଭଲ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମନଟାକୁ ନେଇ ରଖିଥିବେ, ସେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ବେଶୀ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅତି ଜଘନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଯାହା ନ କଲେ ନ ଚଳେ, ସେତିକି ମାତ୍ର କରିବେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଖଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଟିକିଏ ଖଟିଲେ ହୋଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରାବାସ ଟିକିଏ ଖଟିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ, କି ମଜା! ଏହି ମାୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଲେଶମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜୋର କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ନହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ତେବେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ମାତ୍ର ହୁଏ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ। ମୋର ଅଦୃଷ୍ଟ ଦୋଷରୁ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ବଶରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବି। ଏହି ମନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିପାରେ? ସେ ଏହି ମନ ବୁଦ୍ଧିର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ମନର ରାଜତ୍ୱ। ମନ ହେଲା ଏହାର କର୍ତ୍ତା। ଏହିସବୁ ମନର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଆରପାରିକୁ ମନର ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେହି ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜାଣୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେହି ମନ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଚରମ ନୁହେଁ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ବାହାର ଜଗତର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବତ୍ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାପରେ ସମାଧି। ସେହି ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସ୍ତି ନାସ୍ତିର ପରପାରିରେ। ସେଠାରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିରାନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଯେ ଅଛି ମୁହଁରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦରେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣର କଥା ଅଛି। ଏହି ତିନି ଗୁଣର ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାରେ ଅଛି, ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦାଃ ନିସ୍ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ତମ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର, ମରାମରି, କଟାକଟି। ରଜଗୁଣରେ କିଛିଟା ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାମ ଯଶ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ। କିପରି ଜାଣନ୍ତି? ଜଣେ ବସି ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲା, ତାପରେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ। ବେଦରେ ଏହି ତିନି ଗୁଣର କଥା ଅଛି, ତା ଉପରର କଥା ନାହିଁ। ବେଦର ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ସଂସାରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ସଂସାରଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସଂସାରର କୌଣସି କିଛିକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ନିଜ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିବେ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣରେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ସଂସାର ରହିଲେ ବି ଭଲ, ନ ରହିଲେ ବି ଭଲ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂସାର କରୁ କରୁ ମନ ଯଦି ଗଡ଼ିଆ ହୁଏ, ହୁଏତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମୋର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ମନରେ ଆସକ୍ତି ଆସେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହତାଶାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, ହେଉ ପଛେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେପରି ଆଉ ଗଡ଼ମାଡ଼ ନ ହୁଏ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରଖିବେ। ଖୁବ୍ ଉଦ୍ୟମ କରି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ବା ଶରୀର ପତନ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହେଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଦେହରେ ଭଗବାନ ଲାଭ ନ ହେଲା, ଯଦି ଏହି ମନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରା ନଗଲା, ତେବେ ଏହି ଶରୀର ରଖି କ'ଣ ଲାଭ? କ'ଣ ହେବ ଏହି ମନ ନେଇ? ଏହି ଦେହ ମନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଷତି କ'ଣ? ଯେପରି ହେଲେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ ଶରୀର ଯାଉ ବା ରହୁ। ପ୍ରଶ୍ନ: ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି ଓ ନାନା ଦେବଦେବୀ, ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି? ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ସବୁ ଏକ, ସେହିସବୁ ଏହି ମନର ସୃଷ୍ଟି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 4 ପ୍ରକାର ସାଧନାର କଥା ଅଛି। ଉତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ଭାବ ଧ୍ୟାନ ଭାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ, ସ୍ତୁତିର୍ଜପ ଅଧମ ଭାବ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଅଧମାଧମା। ସାକ୍ଷାତ ସାଧନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି। ଜପତପ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଜମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପ, ଆଉ ଜପତପ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ହେଲା ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ଜପ। ଜପ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ରୂପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଆହୁରି ତଳକୁ ହେଲା ବାହ୍ୟ ପୂଜା, ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରତିମା ଉପାସନା। ଏହିସବୁ ହିଁ ହେଲା କ୍ରମ ଉନ୍ନତିର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସେ ସେହିଠାରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରେ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାକୁ ଯଦି ଏକାଥରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଚିନ୍ତା ବା ସମାଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ସେ କିଛି ହେଲେ ଧାରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦିନେ 2 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଆହୁଏ, ତେବେ ସେ ମନେ କରିବ ଯେ କିଛି ଟିକିଏ କଲା। ତା ମନଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏଥିରେ ସେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ତାପରେ କ୍ରମେ ସେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ମନ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷରେ ଆଉ ସେଭଳି ରସ ପାଏ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମନେ ହେବ ଜପ କରିବା ଭଲ। ସେତେବେଳେ ଜପ କରିବାଟା ବଢ଼ିଯିବ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ମନେ ହେବ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭଲ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏହିଭଳି ମଣିଷ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଉନ୍ନତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ ଯାହା ଟିକିଏ ଲାଭ କରେ, ତାହା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଅଗଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ସିଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତା ନକରି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାହାର ଜଗତରେ ଯେପରି ନିୟମମାନ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।